Okay. So I am going. Kalpani. Sir. Kalpani, no classes from school. ඒක සර් 3යි කාලේට දැම්මා. Very good. අන්න බලන්න දෙයියෝ බුදුන් බලනවා කියන්නේ ඕකට තමයි කල්පණි. Okay, very happy. එහෙනම් ෆර්ගසන් කෙල්ලොත් ඉන්නවා. Right. Questions mang explain kara. I explained the questions who disappeared. Neither I explained, so we can go directly to the answers. So I'm going to give the chance to Chalana Puta. Chalana, can you hear me, Chalana? Chalana. චලන වෙලා යනවා චලන තාත්තට කතා කරන්න වෙයි වගේ චලනටත් ඕකේ Yes, sir. ඕකේ චලන දැන් අක්කා දොස්තර වෙන්න හදන්නේ දැන් නැද්ද චලන සතුටින් ඉන්නේ බොහොම සතුටුයි හැමෝටම සතුටු Yes, sir. okay චලන give me the first answer චලන පරක්කුයිනේ අපි යනවා දිනෙත්ම ගාවට ගොඩක් දවසින් පස්සේ දිනෙත්ම give me the answer දිනෙත්ම Yami. මොකද who disappeared among the crowd කවුද අතුරුදාන් වුනේ මුදලියාමි හොඳට පාඩම් බලන්න Vihanga, can you give me the answer, Vihanga? Sir, mama දැන් join උනේ. I see. ඉස්කෝලේ පන්ති තිබ්බ sir. හොඳයි වටත් යන්න එපා අපේ. හරි. බිනර පුතා පොතු පිටියේ කියන්න පුතා. බිනර ඉක්මන් කරන්න වෙලා යනවා. Oh, Yetmi Bhavanya. Yetmi Bhavanya. Sir, මම දැන් class එකට join උනේ. අයියෝ ඔක්කොම අතරමං බස් කට්ටිය ෂේ. මදුමාලි. මදුමාලි වෙලා යනවා මේකෙන්ම එහෙනම් මදුමාලිගේ නම ලියා ගන්නවා සස්මිත පුතා අයියෝ තාරුකි Taruki. The sports teacher. The sports teacher. Taruki online එකේ ඉන්න. The sports teacher පුතේ. දිනෙත්ම අතුරුදාන් වුණේ sports teacher. කොල්ලාට කියලා ගියේ කියලා ටක් ගාලා නැති වුණා. හොඳේ. හරි Taruki. What had Udaliyami heard about the city boys? නගරේ කොල්ලෝ ගැන මොනවද අහලා තිබුණේ? Sadipa, can you give me the answer quickly? Kalyano. Yes, sir. Yes. The boys from the city are a bit arrogant. The boys from the city are bit arrogant. නැත්නම් they are bit arrogant. අයි මෙතන city boys කියලා තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් the boys from the city are bit arrogant. නැත්නම් they are bit arrogant කිව්වත් හොඳයි. It's a good answer. Very good. Okay. වැරදි තිබුණා නම් හදාගන්න make it ඔව් පුතේ. bit arrogant කියන එක වැරදිද? ඇති තව පොඩ්ඩක් ලිව්වොත් හොඳයි නේද? තව පොඩ්ඩක් ලිව්වොත් හොඳයි ඉන්න එම ලියන්නේ හොඳේ. ඒක හොඳයි වැරදිම නැහැ.
භවන්‍යයට දැම්මාව ඇහෙනවද? ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්න. භවන්‍ය දැන් ආවේ. දැන් ආවකෝනේ. හරි. ලිතුම්යා, what was Mudaliyavi's event? Under 13 100 meters. Under 13 100 meters නැත 100 meters under 13. 100 meters under 13 මොකක් කරනවත් කමක් නැහැ දෙකෙන් එකක්. හොඳේ no problem. Rashmi, who pinned the numbers on Mudaliyami's vest quickly? The Mudalihami's sports teacher. The sports teacher කිව්වම හොඳටම ඇති නැත්නම් the sport teacher the Mudaliyami's sports teacher කමක් නැහැ. Hari, what did Mudalihami later think that the city boys were? Sorry, why? ඇයි හිතුවේ හොඳයි කියලා? දිනෙත්මා දැන් කියන්න පුළුවන්ද උත්තරේ? Because the city boys were wished him. Because the city boys wished him. හොඳයි උත්තරේ ගලපෙනවා බාර ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් they are good and not arrogant. නැත්නම් ඔයා කිව්වාගේ අර දිනෙත්මාගේ උත්තරෙත් හොඳයි එහෙම නේද මලිත්? Because the city boys wished him at last නේද අවසානයේදී සුබ පැතුවා. ඒක හොඳ උත්තරයක්. මම ලස්සනයි උත්තරේ කැමතියි. ඒකත් වඩා හොඳයි. මේකේ උඩ මෙහෙම they are good, they are not arrogant because they wished නේද? they wished වඩා හොඳයි. ඒක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. ඇයි good කියලානේ ආන්නේ නේ මම එහෙමම ලියලා. sorry. දිනෙත්මාගේ උත්තරේ තවත් හොඳයි. they are good because they wished him at last. they wished him at last කියන එක වඩා හොඳ උත්තරයක් දිනෙත්මා. it's a good answer. මගේ උත්තරේට වඩා හොඳ උත්තරයක්. මම ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නලා තියෙන උත්තරේට වඩා. බලන්න හවස් වරුවේ පන්ති කරන්න බෑ කියන එකට සාධක ඔප්පු වෙනවා. දැන්ටත් වහින්න පටන් ගන්නවා. හරි හොඳයි. එහෙනම් let's move. Malit is with us. Malit. Synonyms හොයන්න කියලා තියෙන්නේ Malit. මට කියන්න බලන්න synonyms. පාඩමේ තිබිච්ච වචන වලින් from the lessons Malit. Big, large. Big, large, okay, good. Proud. Sir, I didn't write answer. Why? I'll kill you. Sir, I didn't see your answer. Okay. Why? And it's okay. Netma, give me the answer, Netma. ලියාගන්න ඔය නන් ටික. ටානියා, සිල්වා ඉන්නවා අපි. ටානියා. Sir, I didn't write it. Ayyo, what's going on? You were not in the class? Patumi? Go up, Patumi. Yes, sir. Go on, give me the answer. Proud, arrogant, Proud, arrogant, fastening, ping, pinning කියලා ලියන්න. ing තියෙනවනේ pinning. frightened, scared, mark, stain, පැල්ලම හොඳයි. wrong, Mistaken, very good, nice. Big, large, proud, arrogant, fastening, pinning, frightened, scared, mark, stain, wrong, mistaken. නිවැරදි උත්තරේ. It's good answer. Nice. ලියාගන්න තියෙනවා ලියාගන්න ළමයි. Hurry up. මේ 80න් විතර හොයාගන්න පොඩ අමාරුයි. ඒකයි නම් පොඩක් පරක්කු වෙන්නේ. We'll see. Okay. Okay. Right.
antonyms from the lesson මේ පාඩමෙන්ම antonyms හොයන්න කියලා තියෙන්නේ පුතේ. හොඳේ තේරුණානේ? නිරෝෂණ සෙවන්දි. Back, front, back front නිවැරදි උත්තරයක්. good answer. loose, red, loose ඔක loss win හොඳේ loss win පරාජය වෙනවා දිනනවා. slower, faster, lower faster slower faster start, end good. harshly, gently nice. gently කියන්නේ මෘදු ලෙස, harshly කියන්නේ නිකන් තර සැරට කියලා කියන්නේ. හොඳේ gently sadness joy නියමයි. nice answer good. වැරදි තියෙනවා නම් හදාගන්න මගේ ළමයි. Okay. Okay, we are going to move a grammar lesson. සමහරට මේක මට මතක නැහැ මීට කලින් කරාද කියලා. I don't remember completely, but I think this will be need for your future. මේක වෙනස් විදියකින් බලන්න පුළුවන්. තිරයෙන් බලනකොට පොඩි වෙනසක් තියෙන හින්දා we are going to talk. If you don't have the notes, you can write. ඔයගලංගව සටහන් නැත්තම් you can write. ඒවා ලියා ගන්න වෙලාවක් දෙනවා. So we are moving to a grammar lesson. So දැන්ට roughly ලියා ගන්න. You better write in roughly, then you can write neatly in your grammar book later. දැන් ලස්සනට ලියන්න ගියොත් මම දන්නවනේ ඔයගලගේ හැටි නේද? highlight කරලා ඒවා මේවා කර කර ලියනකොට it will take so long. Right. So කියන්නේ මොකද්ද? කවුද දන්නේ so කියන එකේ තේරුම? කියන්න බය නැතුව හැමෝම. එම නිසා ඔව්. තව ඉතින් ඔව්. ශහනා තව කියන්න. එබැවින් ඔව්. ඉතින් එබැවින් එම නිසා සමාන වචන. තව කවින් දෝරංගා ඒ නිසා එබැවින් සමාන පද. right. අපි දැන් බලන්න හදන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් කිව්වා හරි, නමුත් ඒක විතරක් හරි නෑ. මදි. ඔයගොල්ලෝ එක පැත්තක් විතරයි දැකලා තියෙන්නේ. අපි තවත් පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න හදන්නේ සෝ එකේ විවිධ පැතිකඩ ගැන කතා කරන්න හදන්නේ. Okay, we are going to talk about different sides of so we'll see what are we going to talk now. Number 1, she is beautiful. Alassanai. She is beautiful. She is beautiful. Alassanai. There සමහර විට අපි තවත් උදාහරණ කතා කරමු. The exam was easy. විභාගෙ ලේසි. She spoke clearly. ඇය පැහැදිලිව කතා කළා. අපි දන්නේ මේ අපිට මොකද lesson sessions 3කට යන්න පුළුවන්ද කියලා වර්ෂාව තද වෙමින් එනවා. බලමු අපි ඉක්මන් කරමු. හොඳේ. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. The exam was easy. විභාගෙ සර් පැහැදිලිව අහන්නේ නැහනේ. ප්‍රශ්න එනවා, වහින්න එනවා. බලමු try කරන්න. She spoke clearly. ඇය පැහැදිලිවම කතා කළා. පැහැදිලිනේ? මේ වාක්‍ය තුන ගත්තම ඇය ලස්සනයි, විභාගෙ ලේසි, ඇය පැහැදිලිව කතා කළා කියන එක තව වැඩි කරලා පෙන්වන්න ඕන. තව වැඩි කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් බලන්න. She is beautiful.
she is beautiful. දැන් මොකද මම කරන්නේ? she is so beautiful කියලා දාන්න. ඇය ලස්සනයි. එතකොට ඕගොල්ලන් කියපු විදිහට බැලුවොත් ඇය එබවින් ලස්සනයි. ඇය ඒ නිසා ලස්සනයි. ඇය හේින්ද ලස්සනයි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේකේ තේරුම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි බලමු. The exam was easy. විභාගෙ ලේසි. The exam was so easy. විභාගෙ ලේසි කොච්චරක් ලේසිද කියලායි කියන්න හදන්නේ. එහෙනම් දැන් බලන්න she is beautiful. ඇය ලස්සනයි. she is so beautiful. ඇය ගොඩක් ලස්සනයි. ඇය එච්චරම ලස්සනයි. ඇය එතරම්ම ලස්සනයි. ඇය සෑහෙන්න ලස්සනයි. ඇය බොහෝ ලස්සනයි. ඇය ඒකි පට්ට ලස්සනයි. ඕනි වචනයක් දාගන්න පුළුවන්. The exam was easy. විභාගෙ ලේසි. Exam was so easy. විභාගෙ එච්චරම ලේසි. විභාගෙ එතරම්ම ලේසි. විභාගෙ ඉතා ලේසි. විභාගෙ ගොඩාක් ලේසි. විභාගෙ පට්ට ලේසි. වගේ වචන දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ද සෝ කියන එකේ තේරුම ලියන්න මුලින්ම එච්චර ඔච්චර සෑහෙන්න බොහෝ ඉතා එතරම් ගොඩාක් එතරම් ගොඩක් ඉතා අපේ වචනෙත් ඕන්න දාගන්න පට්ට මහන්සි කියලා කියන්නේ නේද? පට්ට ලස්සනයි. ඒ වචනේ ගැලපෙනවා පුතේ. සමාජයේ තියෙන වචනනේ නරක වචනයක් නෙමෙයි. ඒකී පට්ට උසයි කියලාම කියන්නේ අපේ නේ. එහෙනම් මේ උදාහරණ ලියා ගන්න පුතේ rule අර සිංහල තේරුම ලියන්නත් එක්ක you better leave rules okay to write the meaning of sinhala ඉඩ ඇරලා ලියන්න පුතේ. අර මම බලන්න පාට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ලියන්න එක වටිනවා. ඒ වගේ ලියන එක වටිනවා පුතේ. හරියට ලියා ගන්න බලන්න. ඇහෙනවද මාව? ඇහෙනව නේද? Yes sir. ඔව්. She is beautiful. ඇය ලස්සනයි. පළවෙනි එකේ තේරුම
ඈ ලස්සනයි. ඈ ලස්සනයි. She is so beautiful. ඈ ගොඩාක් ලස්සනයි. She is so beautiful. ඈ ගොඩාක් ලස්සනයි. ඈ ගොඩාක් ලස්සනයි. The exam was easy. විභාගේ ලේසි. විභාගේ ලේසි. The exam was so easy. විභාගේ එතරම්ම ලේසි, ඉතා ලේසි, ගොඩාක් ලේසි, පට්ට ලේසි ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. තමන්ට ගැලපෙනවයි කියලා හිතෙන ඕනි වචනයක් දාගන්න ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණා නේද? අර මං කියපු වචන වලින් ඕන එකක් දාන්නද විභාගේ එච්චරම ලේසි, විභාගේ පට්ට ලේසි, විභාගේ එතරම්ම ලේසි. ඕනි වචනයක් පුතේ තමන් කැමති වචන. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාටවත් දුස් කියන්න බෑ. එතකොට අන්න සෝ එකේ වෙනස් පැත්තක් ගැන කතා කරා මම. දැන් බලන්න මේ උදාහරණෙත් we are late අපි පරක්කුයි අපි ගොඩක් පරක්කුයි නම් කොහොමද කියන්නේ කොහොම හැමෝම කියන්න බලන්න We are so late. we are so late we are so late බලන්න the box was heavy කියන්න බලන්න box පෙට්ටිය සෑහෙන බරයි නම් The box was So heavy. so heavy පට්ට බරයි She spoke clearly. ඒකි පැහැදිලිව කතා කළා. ඒකි මාර විදියට පැහැදිලිව කතා කරා. ඒකි පට්ට විදියට පැහැදිලිව කතා කරා. සෑන්න පැහැදිලිව කතා කරා කියන්න. She is clearly. So clearly. She spoke so clearly. එතකොට වරාන් තුල ලියන්න මෙය ක්‍රියා විශේෂණය හා නාම විශේෂණය සමග භාවිතා කළ හැකිය. මෙය ක්‍රියා විශේෂණය හා නාම විශේෂණය සමග භාවිතා කළ හැකිය. කියලා ලියලා මෙය ක්‍රියා විශේෂණය සහ නාම විශේෂණය සමග භාවිතා කළ හැකිය. ක්‍රියා විශේෂණය සහ නාම විශේෂණය කියලා ලියලා මේ හැම එකෙම පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා ආය සෝදාලා ලියන්න අර කලින් ලිව්වා වගේ. පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා දෙවෙනි වාක්‍යය ලියන්න. පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා දෙවෙනි වාක්‍යය. පළවෙනි වාක්‍යය ලියලා දෙවෙනි වාක්‍යය ලියලා තේරුම ලියන්න ඉඩ තියාගන්න බලන්න. Excuse me, sir. So ඒ ටික ලියලා දෙන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ ඔය ටික ලියලා ඔය ටික ලියලා. Sir, මට වරහන් ඇස්ත කියප එක පොඩ්ඩක් කියනවද?
හරි පුතේ හරි. සමහර ළමයි තාම ලොග් වෙන්න බැරුව කෝල් කර කර ඉන්නවා. බලමු. හරිනේ? එහෙනම් පළවෙනි එකේ තේරුම අපි පරක්කුයි අපි ගොඩාක් පරක්කුයි. ගොඩාක් කියන එක වෙනුවට ඔයගොල්ලෝ වෙන වචන දාගත්තට කමක් නැහැ. මම ප්‍රශ්නයක් කරන්නේ නැහැ. එච්චරම් පරක්කුයි සෑහෙන පරක්කුයි බොහෝ පරක්කුයි ඕන එකක් දාගන්න. The box was heavy. පෙට්ටිය බරයි. පෙට්ටිය මොනතරම් බරද කියන එක ඔයගොල්ලන් දාගන්න. පෙට්ටිය එච්චරම බරයි සෑහෙන්න බරයි එතරම්ම බරයි. එහෙම. She spoke clearly. පැහැදිලිව කතා කළා. එච්චරම පැහැදිලිව කතා කරා. සැහෙන්න පැහැදිලිව කතා කරා. ඉතා පැහැදිලිව කතා කරා. ඕන එකක් දාගන්න. පැහැදිලි නේද එහෙනම්? එහෙනම් සෝ එකට එක තේරුමක් ඔන්න දුන්න මං සෑහෙන්න එච්චර ඔච්චර කියන වචනේ තේරුම. නම් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා බැවින් විතරක් නෙවෙයි සෝ එකේ තේරුම. සර් වරහන් තුල කියව එක චුට්ටක් කියන්නකෝ. වරහන් තුල කිව්වේ නාම විශේෂණයක් හෝ ක්‍රියා විශේෂණයක් ඉදිරියෙන් භාවිතා වේ. නාම විශේෂණයක් හෝ ක්‍රියා විශේෂණයක් ඉදිරියෙන් භාවිතා වේ කියලා කිව්වා. හරි. දැන් පොඩ්ඩක් ගැඹුරු කතාවකට යන්නේ ඊළඟට ස්ට්‍රෙස් ඊළඟ මේ මොකද්ද මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ගැඹුරු කතාවක්. පොඩක් පරිස්සමින් අහගන්න වෙයි. ටිකක් වෙලා ගන්න වෙයි මේකට. මෙන්න මේ වාක්‍ය ලස්සනට එක පේලියේ ඔන්න ඔය වගේම වචන දාලා ලියා ගන්න බලන්න අදිස්සියක් නැතුව. ලස්සන්ට ලියන්න ඔය විදියටම මාතෘකා මේ පාට වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. හරි සර්. හරි සර්. හරි සර්. හරි සර්. හරි සර්. හරි. එහෙනම් බලන්න දැන් හොඳට වුන්කම් දෙන්න. මේක අමාරු කොටසක්. විනාඩි 5ක් තියෙනවා. ඒ විනාඩි 5 තුලදී අපිට පුළුවන් වේවි මේක තැනකට එන්න. බලන්න දැන් මම මේවට නම්බර්ස් දානවා. ඕගොල්ලන් දාගන්න. 1 2 3 7 කියලා නම්බර්ස් දානවා පුතේ. ඕගොල්ලන්ත් ඒ විදිහට නම්බර්ස් දාගන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න නම්බර්ස් දාගන්න. හරි. දැන් මම 15ටත් දානවා ඒ වගේ නම්බර්ස්. ඔයගොල්ලන් රූල් දෙකක් හරි රූල් දෙකක් විතර leave 2 rules and write the numbers. That's better. රූල් දෙකක් කරන්න. leave 2 rules and write the numbers. 1 2 3. මෙතන තියෙන අංක එක තමයි මෙතන අංක එක කියන එක. හොඳයි. මෙතන 2 මෙතන 2 මෙතන 3 මෙතන 3 එහෙම. Okay? right. පුතේ දැන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පළවෙනි සෝ එක කොහෙද තියෙන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? පළවෙනි සෝ එක තියෙන්නේ කොහෙද? ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකකට කලින්. very good. නාම විශේෂණයකට කලින්. එහෙනම් අංක 1 කියලා පහලින් දාපු තැන ලියන්න නාම විශේෂණයකට පෙර. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියුවොත් if you write in English before an adjective. Before an adjective නැත්නම් නාම විශේෂණයකට පෙර කියලා ලියන්න. before an adjective. නාම විශේෂණයක් නෙවෙයි විතරක් නෙවෙයි ක්‍රියා විශේෂණයකුත් එන්න පුළුවන් නේ. වරන් තුල ඕනනම් දාගන්න. අර before an adjective නැත්නම් adverb හොඳේ.
අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා පොඩ්ඩක්. ඔව්. සර් නෝට් එක ලියලා තියෙනවනේ. තියෙනවද? ඒක තමයි මංගේ සමහර අයගේ පොත්වල ඇති කියලා මං කිව්වේ. අහගන්න එන ඉතුරු ටික බලද්දි. එහෙම වුණොත් ලියන්න ඕනේ නෑ නේද සර්? ඕනේ නෝට් එක තිබුණොත් එපා පැහැදිලිව තිබුණොත්. හරි. next one. ඊළඟ බලන්න. දෙවෙනි සෝ එක කොහෙද තියෙන්නේ? හිතලා කියන්න ඕනේ විහාර පොතේ බලලා නැතුව. දෙකක් අතර subject වාක්‍ය දෙකක් අතර බලන්නකෝ මේ වාක්‍යයි අතර මේ වාක්‍ය දෙකක් අතර එතකොට අපි ලියනවා මොකක් කියලාද between two sentences වාක්‍ය දෙකක් අතර වාක්‍ය දෙකක් අතර අන්තිම එක කොහෙද පේනවද ස්ක්‍රීන් එකේ මම දැම්ම ඊතලයක් කොහෙද ක්‍රියාපදයකට පසුව after a verb මේක එච්චරම වැදගත් හින්දා තමයි මම ආපහු කියන්නේ මේක මතක් කරගන්න ඕනේ අමතක කරන්න බැරි දෙයක් හින්දා තව විනාඩි 2කින් කට් වෙයි ඊළඟට විනාඩි 15ක ඉන්ටර්වල් එකක් අරන් එන්න විනාඩි 15ක් ඕනේ නැහැනේ විනාඩි 10ක් ඇති වෙයි දැන් කරන්න දෙයක් නැහැනේ හරි එතකොට before and adjective අංක 1 ඉස්සරහින් ලියන්න පුතේ අර කලින් ලියපු තේරුම් ටික එච්චර ඔච්චර සෑහෙන්න බොහෝ ඉතා කියන වචන ටික තේරුම් ලියන්න එච්චර ඔච්චර සෑහෙන්න ඉතා බොහෝ කියන එක පළවෙනි අංකයේ යටතේ ලියන්න පළවෙනි අංකයේ යටතේ ලියන්න ඕකේ හරිනේ එච්චර ඔච්චර සෑහෙන්න ඉතා බොහෝ ඒ වගේ ලියන්න between two sentences වාක්‍ය දෙකක් අතර කියන තැන ලියන්න අන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කියපු තේරුම් ටික ඒ නිසා එබැවින් ඉතින් ඒ හින්දා වගේ තේරුම් ඒ නිසා ඔව් පුතේ ඊළඟ සෙෂන් එකේ මේ රෙකෝඩින් එක වෙනවද හරි පුතේ හරි එවන්න ඒ නිසා එබැවින් ඒ හින්දා ඒ නිසා කියලා තේරුම් දාගන්න හරි හොඳයි after a verb කියන එකට එහෙම එලෙස හරි අපි විනාඩි 10කින් පස්සේ හම්බ වෙමු හොඳේ 40ට හම්බ වෙමු 1:40ට හම්බ වෙමු මේක ඉතුරු ටික කතා කරමු 1:40ට එන්න පුතේ